पर मैं तो मर जाना दिहाड़ी च किन्नी बारी मरना किन्नी बारी जिंदा होना तुहानूं पता नहीं इस गल का जी। राती भी सारी बाह्मां लत्तां उरा परां देड़ के वक्खरी वक्खरी कर देना सवेरे फिर जोड़दा अक्खां उक्खां भी कड्ढ के रख देना हर शै ला के बिल्कुल टोटे टोटे कर देना अपने वजूद दे सवेरे उठ के फिर दोबारा जोड़ना फिर दोबारा बनाना फिर जेम बनाना अच्छा चलो कोई अज दी दिहाड़ी कड्ढिए। अस्सलाम वालेकुम DNR के साथ मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं वीर सिपाही साहब। ये शायर हैं, मुसन्निफ़ हैं, इन्हें फ़क्र फ़कीरी से बहुत ज़्यादा लगाव है। तकरीबन 35 किताबें ये लिख चुके हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर इन्होंने परफॉर्म किया है और लोग इन्हें अन्यवाद दाद देते हैं। एक मरतबा जब लोग इनको सुनते हैं ना तो वो फिर सीटों से उठ के तालियां बजाए बगैर नहीं रह सकते। मैंने इन्हें करीबन 5 साल पहले सुना था और मुझे आज 2021 में अभी तक याद भी है और इनके साथ बैठ के आज इनका इंटरव्यू करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। ये यहाँ पर लाहौर में ही एज अ इंस्पेक्टर फ्राइज अपने सरंजाम दे रहे हैं, तो इनसे बात भी करते हैं। इनसे ये पूछते हैं कि यूनिफॉर्म पहने बैठा ये वीर सिपाही कैसे इस तरफ आया, शायरी की तरफ, फिर लिखने की तरफ। एक तरफ तो लोग डर रहे होते हैं पुलिस वालों से, दूसरी तरफ इनसे लोग बेताशा प्यार कर रहे होते हैं। सर जी बहुत शुक्रिया आपने आज टाइम दिया हमें। मेहरबानी तुसीं बुलाया। यूनीफॉर्म पा के सर तुसी बेताशा किताबां लिखियां, फिर फ़क्र फ़कीरी दे नाल तुहाडा लगाओ किस तरह? बस ऐसा ही होंदा जिस तरह कोई चीज़ किसी काम वास्ते बनी होंदी है ना उन्हें वही करना जेड़ा जिस काम लिए जम्मिया ना उन्हें वही काम करना है। पहला तो तकदीर च लिखा होंदा किन्ने किधर नूं जाना की करना है। पहले मैं ऐसे जमांदूरी फनकार ही हैं, शायर ही हैं, वारिस शाह दी रूह दा बंदा जेड़े एडे वड्डे वली ने, फकीर ने, कलंदर ने, एडे वड्डे सूफी ने जिन्होंने हिंद सिंध हिंदू सिख ईसाई सारे मजहब मानते हैं उन्होंने शायरी नूं। ते मेरे तो घर दे विच एक गंगा नहीं बहती भी गंगा वगदी पई, गंगा वगदी पई। ते एक बड़ा ही वड्डा कल्चर पंजाबी ज़बान, एक तसव्वुफ, एक मार्फत, एक इश्क दी दास्तान ऐसी, एक एडा वड्डा शायर, एक एडा वड्डा कलाकार, एडा वड्डा सूफी जे मेरे कोल। ते ओहदी किताब ऐसी किताब है जिन्हों असीं हीर वारिस शाह असीं आखने कि एक ऐसी किताब है जिन्हों जेड़ा बाबा भी पढ़दा है ना ਉਹਦੇ अंदर बाबा जाग पैंदा, जिन्होंने जेड़ा भी पढ़दा है ना ਉਹਦੇ अंदर इश्क जाग पैंदा, ਉਹਦੇ अंदर ਉਹਨੂੰ हुसन की क्वालिटी का और ਉਹਦੀ मयार का पता चलता हुसन हुंदा की है। ਉਹਨੂੰ असल इश्क हकीकी तो वो आशना हो जाता, वो फ़क्र के राज़ों तो खुलने शुरू हो जाते हैं। वो फिर पढ़दा पढ़दा जंगलों निकल जाता, इत्थों तक कि कोई बली बन जाता। ये 250 साल तो ये करामत उत्थे हो रही हैं जिथे मैं जम्मिया। वारिस शाह सरकार दे एक ना सरहंदी वाले पासे एक दरख्त हुंदा सी, वण वण का दरख्त सी, वो जंगलों छोटे पत्तियां वाला, वो उन्होंने ढेरी के पिछले पासे हुंदा सी। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਪੱਤਰ ਖਾਏਗਾ ਵਣ ਦੇ ਬਿਸमिल्लाह ਕਰਕੇ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़े हैं जी, काफा या इन स्वाद पढ़ के घरों निकले हैं बड़ी दुआ करके, मेहरबान हो जाए वो जाते ही अमल पुठा ना पवे खुदा करके। तो कदे पढ़ो बिस्मिल्लाह खाओ भगत दुआ फकीरा रह मला। यकीन कामल होंदा, पीर कामल नहीं होंदा। सानू यकीन है कि रब है, यकीन है साडा रब है। जो कुछ भी आ रहा नज़र आ रहा, नूर है वह, बंदे ने जहूर है वह, फुल ने कलियां ने सुबह शाम है, यह रब सिंबॉलिकली पछाने जाओ ना। रब नूं असीं कोई जिसम च ना तलाश करिए कि वह रब है, नहीं है जी नहीं, इस तो शरीक बन जाएगा वह कि कोई अगर जिसम च आवे रब जे अगर मुजस्सम होवे तो वो फिर तो शिरक बन जाएगा। तो वो तो ला शरीक है, वहदा ला शरीक है। तो सानू फकीर ये दसदा कि वहदा ला शरीक, वह कोई शरीक नहीं। हाँ जेड़े बंदे जो कुछ कहण फकीर सो रब करदा, जेड़े तो फकर असल अल्लाह दी हैन सूरत, अगे रब दे झूठ ना बोलीए। ये जेड़े फकीर लोग होंदे ने रब दी सूरत होंदे ने, इन्हां नूं दुनिया नाल गर्ज कोई ना हुंदी। ये तेरा भी भला चाहते हैं, मेरा भी भला चाहते हैं, ये जग का भला चाहते हैं, तमाम मखलूक का भला चाहते हैं, सारिਆਂ ਨੂੰ एक खैर का सदा ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, इनविटेशन ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ भी एक ऐसा ही बंदा है, वो भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ तो ਉਹਨੂੰ क्रिश्चियनिटी भी ਉਹਨੂੰ पढ़दी, ਉਹਨੂੰ सिखिज़म भी पढ़ता है, ਉਹਨੂੰ हिंदू कम्यूनिटी भी पढ़ती है, ਉਹਨੂੰ मुस्लिम भी पढ़ते हैं, ਉਹਨੂੰ दूसरे ਜਿਹੜੇ शिया सुन्नी भाभी सारे पढ़ते हैं, ਉਹਨੂੰ स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, उन्होंने यंगर भी पढ़ते हैं, उन्होंने पुराने बंदे भी पढ़ते हैं। एक वड्डी पोइट्री है ना वो गल। मैं किन्ना कोई वड्डा वारिस शाह नूं कवां, मैं तो इन्ना वड्डा 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 करके कहता करदा मैं जमीन च वड़ गया। मैं कहा भाई तू वड्डा, भाई तू वड्डा, भाई तू वड्डा, वड्डा 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 करके ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੜਾਤਾ, आप जमीन से वड़ गया। ਇਹੋ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ तो फिर तुहानूं फिर वड्डियाई नसीब, वड्डियां दी वड्डियाई नूं मन्नना पवेगा।
ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਸੈਯਦ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਐਸਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਐਸਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਲੇਜਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਐਡਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਕੇ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਫਤ ਔਰ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਮਰਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣੇ ਗਿਆ ਹੁਣੇ ਗਿਆ ਹੁਣੇ ਗਿਆ ਹੁਣੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਉਰਾ ਪਰਾਂ ਉਧੇੜ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਜੋੜਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਉੱਖਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਸ਼ਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਢੀਏ। ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਾ ਤਰੋੜ ਤਰਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂ ਜਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਮਾਰਫਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਪਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਗਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ। ਹੋਏ 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 ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੱਥ ਖੁਦਾ ਆਇਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੱਥ ਖੁਦਾ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਲਾਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਹੁਮਾ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫਤ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫਤ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਸ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਦੀਦਾਰ ਲਈ। ਹਾਂ, ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 35 ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ 35 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ 20 ਤੋਂ 22 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮੁਰਤਬ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਪੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੁਰਤਬ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਤਖਲੀਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਲਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਰਤਬੀਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਬਾਜ਼ਾਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਕੋਈ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਚਿੜੀਆ ਘਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਥੀਮ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਨੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਚੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਸੱਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕੈਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿਉਂ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰੋਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਚੌਕੀ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਥੀਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਚੀਤੇ ਨੇ, ਡਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫਸੀਆਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੋ ਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਹਾਨਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਚਿੜੀਆ ਘਰ, ਵੇਖੋ ਚਿੜੀਆ ਘਰ, ਵੇਖੋ ਚਿੜੀਆ ਘਰ, ਵੇਖੋ ਚਿੜੀਆ ਘਰ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਤੋਤੇ ਚਿੜੀਆਂ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਛਿੜੀਆਂ। ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਤੋਤੇ ਚਿੜੀਆਂ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਛਿੜੀਆਂ। ਬੋਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੋਰ ਕਬੂਤਰ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਸੂਤਰ। ਬੋਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੋਰ ਕਬੂਤਰ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਸੂਤਰ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਜਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਕੂਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਮੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਅੱਕੇ ਹੋਏ, ਪਿੰਜਰੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਹੋਏ।
ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਪਿੰਜਰੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖੋ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖੋ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਰਿਛ ਵੀ ਹੋਏ ਫਿਰਨ ਹੈਰਾਨ ਲੂੰਬੜ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚੀਤਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਗਿੱਦੜ ਨੁਕਰੇ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਪਈਆਂ ਕੁਰਲਾਵਣ ਕੂੰਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਵਣ ਕੂੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਪੈਂਡਾ ਛਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਗੈਂਡਾ ਹਾਥੀ ਖਾਵੇ ਮਾਰ ਵੇਖੋ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਹਾਥੀ ਖਾਵੇ ਮਾਰ ਛਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਗੈਂਡਾ ਹਾਥੀ ਖਾਵੇ ਮਾਰ ਵੇਖੋ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕੁਝ ਅਲਸੈਸ਼ਨ ਕੁੱਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਭੌਂਕਣ ਤੇ ਨਾ ਵੱਢਣ ਨਾ ਕੁਝ ਬੀਜਣ ਤੇ ਨਾ ਗੱਡਣ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਖੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿੱਤ ਵਿਸਾਖੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਚਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਬਚਾਉਂਦੇ ਬੋਟੀ ਪਿੱਛੇ ਜੁੱਤੇ ਜੁੱਤੀ ਕੌਣ ਜਗਾਵੇ ਕਿਸਮਤ ਸੁੱਤੀ ਦੂਰੋਂ ਘੂਰੇ ਪੂਛ ਹਲਾਵੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵਾਂ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾਵੇ ਕੁੱਤੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵੇਖੋ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵੇਖੋ ਠੂਵੇਂ ਸੱਪ ਦਮੂਈਆਂ ਪਿੰਜਰੇ ਫਸੀਆਂ ਰੂਸੀ ਚੂਹੀਆਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਅਮਰੀਕੀ ਤੋਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਅਫਰੀਕੀ ਤੋਤੇ ਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਖੜੇ ਫੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਭਾਰ ਵੇਖੋ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹਰਨੀ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹਰਨੀ ਸੁੱਕੀ ਅੱਖ ਸਮੁੰਦਰ ਭਰਨੀ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਸੁੰਮ ਹੋਈ ਇੰਜ ਪਿਆ ਜਾਪੇ ਰਜ ਰਜ ਰੋਈ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਏ ਕੀ ਦੁਖੜਾ ਜਰ ਕੇ ਆਖੇ ਖੁੱਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰਸਾਂ ਨਿਤ ਆਜ਼ਾਦ ਫਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਸਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕਮਲੀ ਥਈਆਂ ਮੈਂ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਉਧਰ ਗਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕਮਲੀ ਥਈਆਂ ਮੈਂ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਉਧਰ ਗਈਆਂ ਕੱਲਿਆਂ ਕੀਤਾ 12 ਸਿੰਘੇ ਝੱਲਿਆਂ ਕੀਤਾ 12 ਸਿੰਘੇ ਉਹਦੇ ਖੂਨੀ ਨੈਣ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਵੈਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਏ ਇੱਥੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰਨ ਬੇਜ਼ਾਰ ਵੇਖੋ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵੇਖੋ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਜਰੇ ਅੱਗੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਪਿਆ ਲੱਗੇ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ ਜਾਣ ਗਏ ਨੇ ਹੋਇਆ ਕਲਮ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇਰੀ ਲਿਖ ਸਕਣਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਉਚੇਰੀ ਸਮਝੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡ ਲਿਖਾਰੀ ਉਹ ਲਿਖ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਕੈਦ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੀਕ ਸਾਡਾ ਦੁਖੜਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਬੁਕਲੇ ਕਲਮ ਲਕੋਈ 2-3 ਤਿਲੀਅਰ ਰੋਵਣ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆਣ ਪਈ ਚਚਲਾਵੇ ਲਾਲੀ 100 ਰੋਗ ਸੁਣਾਵੇ ਲਾਲੀ ਤੱਕ ਖੁਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੁਲ ਗਈ ਏ ਮਾਸੂਮ ਜਵਾਨੀ ਵੇਖ ਪਪੀਹੇ ਕੂ ਭੁੱਲੇ ਕੋਇਲ ਤੇ ਸਹਿ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਚਿੜੀਆਂ ਮੌਤ ਗੁਆਰਾ ਹਾਸਾ ਬੁਲਬੁਲ ਦੇ ਨੇ ਖੰਭ ਤਰੁੱਟੇ ਹੌਕੇ ਭਰੇ ਗਲੇਡੂ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਰੋਵੇ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਵੇਖੋ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਾਹ 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 ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ ਅਰੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਸ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਕੁਛ ਰੁੜ ਗਿਆ ਕੁਛ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਅਵਾਰਡ ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਵਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸਰ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਰਾਇਜ਼ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਫਰਾਇਜ਼ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਜੰਮੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਰਗਾਹ ਬਣਾਈ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ ਪਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਮੈਂ 2-4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਲਾ ਲਾਉਣਾ ਫਿਰ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਲੇ ਸ਼ੇਲੇ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸਨ ਮਾਲਕ ਖਾਂ ਅਤੇ ਨਈਮੁੱਲਾ ਖਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਵੀਜ਼ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਖਾਨਾ ਸੈਯਦ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਾਰ ਹੀ ਨੇ 10-12 ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ये थे जी वीर सिपाही साहब, जिनकी बातें आपने सुनी। उम्मीद करती हैं आपको पसंद आई होंगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नई शख्सियत के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।